Hello students, have a nice day to all. This is the fourth video class of chapter number 10 +1 Physics NCERT textbook. The name of the chapter is Mechanical Properties of Fluids. In the last class, we discussed about the hydrodynamics. Now we know that hydrodynamics is the study of fluids in motion. In that class, we discussed in detail about the Bernoulli's principle and we derived an expression for this Bernoulli's equation, and also we discussed about the speed of efflux and Torricelli's law. What was the statement of Bernoulli's principle? We know that for an incompressible, non-viscous, streamlined flow of a fluid, the pressure, the kinetic energy per unit volume, the potential energy per unit volume, the sum of all these is a constant. That means the sum of pressure, kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume for a incompressible, non-viscous, streamlined flow is a constant. And we told about speed of efflux and Torricelli's law. What was law? If you take an open tank and you make a hole at the bottom, the velocity of the flow of fluid coming through this hole is equal to root of 2gh, where h is the height from the bottom to the level of the hole. And this velocity is very similar to the velocity of a freely falling body. That means if a body falls with an initial velocity u is equal to 0 and it falls down through a height h, then the velocity of that body just before it touches the ground is v is equal to root of 2gh. That means here also the velocity of the water flow coming through this hole is very similar to the expression for velocity of a freely falling body, and this equation is known as Torricelli's law. That also we studied. And today we will discuss about the some more applications of Bernoulli's principle. The application to be discussed are venturimeter and the relation between blood flow and heart attack, and also we will discuss in detail about the dynamic lift. Okay, now let us start. First one is about the working of venturimeter, and you can see the diagram of a venturimeter here. This is the venturimeter part and it is connected to a pipe. And what is the use of venturimeter? You have to know that venturimeter is an instrument to measure the speed flow of fluid through a pipe. Okay, then it consists of a tube like this. This part is a venturimeter. So it consists of a tube with broad diameter at one end and a small constriction at the center. And these two are broad diameter regions, and this is a small constriction. There is a small neck in that portion. And a manometer, we know now manometer is used to measure the small pressure difference, and here a manometer in the form of a U-tube is connected to that venturimeter. Okay, and its one arm of this U-tube is connected to the broad neck and the other arm is connected to this constriction. Manometer contains a liquid of density rho m. Okay, now we have two regions here. This is the region 1 here. The area cross section of this large pipe is A, and here the velocity of the flow of fluid is V1 in that area, and here there is a small constriction, that is area cross section is less and here the velocity is more. That also studied in the last class by the equation of continuity. If the velocity is large, the area will be less and vice versa. And here also this part have the same area of cross section. Here the velocity is again V1. So we have to understand that the velocity V2 is greater than V1 because in that portion the area cross section is small and velocity is large, and here the area cross section is large and velocity is small. Okay, that we can understand from the equation of continuity. Here we have to find out the speed flow of that incompressible fluid. The fluid that we are taking is incompressible and it is a non-viscous also, so that we can easily apply the Bernoulli's principle. And initially we are taking the volume of liquid per second.
we know that volume of the liquid per second is area into velocity, that is A into V, area into velocity. And by the equation of continuity, here we can apply the equation of continuity in region 1 and region 2. In that region 1, the area of cross section is A, in the velocity is V1. So A V1 is equal to, here area cross section is small a and velocity is V2. So A V1 is equal to small a V2, and V2 can be written as A V1 divided by A. Okay. Then we can apply the Bernoulli's principle in these regions. What is expression for Bernoulli's principle? We studied that P1 plus half rho V1 square is equal to P2 plus half rho V2 square. Here we are not taking the potential energy term because these arms, this arm and this arm is almost at the same height from the ground level. So we are not considering the potential energy term, only the pressure and kinetic energy terms are considered. So P1 plus half rho V1 square is equal to P2 plus half rho V2 square. And now we can divide all this term with the density rho. So the expression become P1 by rho plus half V1 square is equal to P2 by rho plus half V2 square. Here rho is the density of the fluid that is flowing through the tube. Now we can club the pressure terms and velocity terms. So we can write P1 by rho minus P2 by rho is equal to half into V2 square minus V1 square. Okay. Then what is P1 and P2? P1 is the pressure at this region 1 and P2 is the pressure at this region 2. And by Bernoulli's theorem we know that as the area of cross section is large here, the velocity is less. If the velocity is less, then pressure will be more, because if this term velocity increases, then pressure decreases, and similarly if velocity decreases, pressure will be more. So here the velocity is less, so the pressure will be more here, that is P1 will be more. Here we know V2 is more, so the pressure will be less. So P2 is less than P1. We can write P2 is less than P1. That means due to that pressure difference, the fluid inside the manometer will rise up. So the level is raised by the height h. So what is the pressure difference is P1 minus P2. So what will be P1 minus P2? The pressure difference P1 minus P2 is equal to, here h is the height in manometer, height of the level in height of the liquid level in manometer. So it can be written as h into rho m into g. You know that pressure is the equation h rho g, and rho m is the density of liquid used in manometer. Now we got P1 minus P2 is equal to h rho m into g. Here we can write P1 minus P2 is equal to, this rho is common and this rho we can take to RHS. So rho by 2 into V2 square minus P1 square. And we are substituting for P1 minus P2 as h rho mg. So we can write h rho mg is equal to rho by 2 into V2 square minus V1 square. Okay. Now you can take this 2 to the side. So 2h rho mg divided by rho. Taking this rho to the side. So on RHS there will be only V2 square minus V1 square. Okay. So what will be V2 square? We can take minus V1 square to this side also. So the equation becomes 2h rho mg by rho plus V1 square is equal to V2 square. So we can write now V2 square as V1 square plus 2 rho m by rho h g. Okay. Then what is our V2? We can substitute V2 as a V1 divided by a, and we can substitute here as V2 square as a square V1 square by a square is equal to V1 square plus 2
rho m by rho h into g. Okay. Then here you can club these terms. Here v1 square is common. We have to find out the quantity v1. That is the v1 is the velocity of flow through the pipe. So we have to find v1. അപ്പോൾ നമുക്ക് v1 നെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ v1 ടേം കൂടി എടുക്കാം. That is a square v1 square by a square minus v1 square is equal to 2 rho m h g divided by rho. Okay. Now v1 square we can take as common. So v1 square into a square by a square minus 1 is equal to 2 rho m hg divided by rho. Okay. So what will be v1 square? Now we can write v1 square as v1 square is equal to 2 rho m h g divided by rho. Then a square by a square is minus 1, that we can take as denominator, that is a square by a square minus 1. This is v1 square. So what will be the expression for v1? We can write v1 is equal to square root of all this 2 rho m g h divided by rho into, then we can take this term as a square by a square minus 1 raised to minus 1. It is the expression for velocity of flow fluid through the tube. v1 is equal to square root of 2 into rho m gh divided by rho into a square by a square minus 1 raised to minus 1 all under root. This expression for v1. This expression is clear that the velocity v1 depends only on the variable parameter h, because all other quantities 2 rho m and rho and rho m are densities, and 2 is a constant, g is constant, and capital A is area cross section of this bigger pipe and small is area cross section of this construction. So if you consider all these parameters, only h is the variable. So we can write the velocity v1 is directly proportional to h raised to half. That is, velocity is directly proportional to square root of the height. That is, height difference is measured by using U-tube as a manometer. Another application of Bernoulli's principle is, let us explain how heart attack occurs. We know that artery is the blood pipe from which the blood is circulated from heart to all parts of the body. Artery ആണ് ബ്ലഡിനെ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും, ശരീരത്തിന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഡ്യൂ ടു കൊളസ്ട്രോൾ ദ ഇന്നർ വാൾസ് ഓഫ് ദി ആർട്ടറി മേ ഗെറ്റ്സ് ബ്ലോക്ക്ഡ്. കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഫലമായിട്ടൊക്കെ തന്നെ, കൊളസ്ട്രോൾ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ആർട്ടറിയുടെ ഇൻറ്റേർണൽ വാൾസ് ബ്ലോക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ ഹാർട്ട് ഹാസ് ടു exert more force to pump the blood through this internal wall. അല്ലേ? അതായത് ഹാർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഈ പൈപ്പിലൂടെ, ഈ ആർട്ടറിയിലൂടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് എക്സർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് എക്സർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഫലമായിട്ട് അവിടുത്തെ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫ്ലോ വിൽ ഇൻക്രീസ്, ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് വിൽ ഇൻക്രീസ്, വെലോസിറ്റി വിൽ ഇൻക്രീസ്. ബൈ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ we know that if velocity increases, then pressure will decrease. അപ്പോൾ ഭാഗത്തുള്ള പ്രഷർ കുറയും. That is, the pressure inside the artery will be less. That is, internal pressure will be less compared to the external pressure. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ കൂടുതലും ഇന്റേണൽ പ്രഷർ കുറവാകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ദ ആർട്ടറി മേ കൊളാപ്സ്. ആർട്ടറി അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറിൻ്റെ കൂടുതലായത് കാരണം അത് പ്രസ്സായി പോവും. അങ്ങനെയാണെച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു കൊളാപ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഭാഗത്തൂടെ ബ്ലഡ് കൂടുതൽ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, കൂടുതൽ അതേ മുന്നേ പോയ അതേ ലെവലിൽ തന്നെ ബ്ലഡ് പോകണമെങ്കിൽ, അതേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ബ്ലഡ് പോകണമെങ്കിൽ ദ ഹാർട്ട് വിൽ അഗെയിൻ എക്സർട്ട് മോർ ഫോഴ്സ് ടു പമ്പ് ദ ബ്ലഡ് ത്രൂ ദാറ്റ് റീജിയൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ഹാർട്ട് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് എക്സർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫലമായിട്ട് അഗെയിൻ ദ വെലോസിറ്റി വിൽ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് pressure will decrease, and if the external pressure is more than the internal pressure, then what will happen? Collapse may occurs. So this process is repeated, that is repeated collapsing is occur, and this may lead to heart attack. So that is the explanation of heart attack. Okay, that is the speed of flow of the blood in this region, that is in the blocked artery. Artery is blocked by
accumulating cholesterol, that is plaque, and it is rise which lowers the pressure inside and artery may collapse due to the external pressure. Okay, the heart exert further pressure to open artery, that is heart is doing or exerting more force to open this artery and forces blood through it. As blood rushes, again velocity increases, the internal pressure once again drops, and due to same reason leading to repeated collapse, and this repeated collapse will lead to the heart attack. So that is the explanation of heart attack based on Bernoulli's principle. Bernoulli's principle അടുത്തൊരു application ആണ് dynamic lift. എന്താണ് dynamic lift എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the force acting on a body. For example, that body may be a moving ball or it may be the wing of an airplane, അതായത് എയറോപ്ലെയിൻ്റെ വിങ്. അത്തരത്തിലുള്ള ബോഡീസ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്മേൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഓൺ എ ബോഡി സച്ച് ആസ് എ സ്പിന്നിങ് ബോൾ ഓർ എ എയർപ്ലെയിൻ വിങ് ബൈ വെർച്യൂ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മോഷൻ ത്രൂ എ ഫ്ലൂയിഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കേസുകളും സെപ്പറേറ്റ് പരിശോധിക്കാം. ആദ്യം സ്പിന്നിങ് ബോൾ. നമുക്കറിയാം ബൗളർ സ്പിൻ ചെയ്ത് ബോൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ബോളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം വിത്തൗട്ട് സ്പിൻ, അതായത് സ്പിൻ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ബൗൾ ചെയ്യുന്നൊരു കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബോൾ ആൻഡ് ഹീസ് ബൗളിംഗ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ടച്ചസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബോൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള എയർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് എയർ മോളിക്യൂൾ ഈസ് മൂവിങ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി v1. ഓക്കെ, ദെൻ സപ്പോസ് ദ ബൗളർ ഈസ് സ്പിന്നിങ് ദ ബോൾ. That spin may be an anti-clockwise direction or it may be a clockwise direction, and this is anti-clockwise, this is clockwise. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് പരിശോധിക്കാം. ഈ ബോളിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇവിടെ വലുതാക്കി വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലാണ് ബോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ബൗളർ സ്പിൻ ചെയ്ത് വിടുന്നത്. അപ്പോഴും ഇവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റി ഓഫ് എയർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ തരത്തിലാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ ബോൾ സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോളിനോട് ചേർന്നുള്ള എയർ മോളിക്യൂൾസും they are also moving with the ball. ഇതിനോട് ചേർന്നുള്ള എയർ മോളിക്യൂൾസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ ഈ ഭാഗത്തും എയർ മോളിക്യൂൾസ് ഇതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഈ എയർ മോളിക്യൂൾസ് വിൽ ആൾസോ വിൽ മൂവ് വിത്ത് ദി ബോൾ. അപ്പോൾ ഈ എയർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മേ ബി അനദർ വെലോസിറ്റി കോൾഡ് v2. അതായത് ഈ ബോളിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് എയർ മോളിക്യൂൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി v2 എന്ന് എടുക്കാം. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ടൻ്റ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ബോൾ. അതായത് ഇവിടെ എയർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ v1 വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, പിന്നെ ഈ ബോളിനോട് ചേർന്ന എയർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ v2 എന്നുള്ള വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും കൂടി ഫലമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടൻ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി v1 പ്ലസ് v2. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് v അപ്പർ. അതായത് അപ്പർ റീജിയനിലുള്ള വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് v1 പ്ലസ് v2 ആയിരിക്കും. ഇനി നോക്കൂ, ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എയർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്, ബോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴുള്ള എയർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. v2 വിൽ ബി ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ബട്ട് v1 ഈസ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. സോ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദി ബോട്ടം, ദാറ്റ് ഈസ് v bottom will be equal to v1 minus v2. So we can say that there is a velocity difference at the bottom and at the top. At the bottom velocity is v1 minus v2, so there is a lower velocity, and at the upper part there is a increase in velocity, that is v1 plus v2. And here also we can apply the Bernoulli's principle. What is Bernoulli's principle? That is p1 by rho plus half v1 square is equal to p2 by rho plus half v2 square. Here also we are not considering the potential energy term, because if you consider these two region, ഒരു ബോളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ രണ്ട് റീജിയനും കൺസിഡർ കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേ ആർ അറ്റ് ദ സെയിം ലെവൽ, അതായത് ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് കാര്യമായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ടേം ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് ഭാഗത്താണോ വെലോസിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് ആ ഭാഗത്ത് പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും. അതായത് വെലോസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുന്നു. ഇവിടെ അപ്പർ പാർട്ടിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കൂടുതലാണ്, അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും. പി വിൽ ബി ലെസ്. ബോട്ടം റീജിയനിൽ വെലോസിറ്റി കുറവാണ്, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് പി ഈസ് മോർ. നമുക്കറിയാം പ്രഷർ എപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സർഫസിന് നോർമലായിട്ടാണ്. ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തരത്തിലായിരിക്കും.
ബോട്ടം സർഫസിലാണെങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ നോർമൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ ദർ ഇസ് എ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ്. ഹിയർ ഈസ് പി ലെസ്, ഹിയർ ഈസ് പി മോർ. അപ്പോൾ മോർ ആണ് ഈ, അതായത് ബോട്ടം പോർഷനിലുള്ള പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണ്. അപ്പർ പോർഷനിലുള്ള ബോളിലുള്ള ആ പ്രഷറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അതിൻ്റെ പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. സോ ദർ ഇസ് എ റിസൾട്ടൻറ്റ് പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. നമുക്കറിയാം ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ റിസൾട്ടൻറ്റ് പ്രഷർ. ദിസ് ഈസ് റിസൾട്ടൻറ്റ് pressure. So if there is a resultant pressure difference like this delta P, if you multiply with its area, what you will get? You will get the force. So there is a resultant force which is acting in the upward direction, and this resultant force acting in the upward direction is known as dynamic lift. So we can conclude a dynamic lift in the case of a spinning fall as difference in velocities of air results in a pressure difference between the lower and upper phases. അതായത് ബോളിൻ്റെ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ഫേസിലായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദർ ഇസ് നെറ്റ് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി ബോൾ. ദർ ഇസ് എ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ടിങ് ഇൻ ദി അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. ദിസ് ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ സ്പിന്നിങ് is actually occurring due to the spinning of the ball. So this dynamic lift due to spinning is called Magnus effect. So that effect is known as Magnus effect. So that about the dynamic lift in the case of a spinning ball. Now let us understand one more applications of Bernoulli's principle, that is lift of aircraft wing. അതായത് ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ വിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് വിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ ആണ്. അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് വിങ് കൺസിഡർ ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ വിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സൈഡ് വ്യൂ ഓഫ് ദിസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് വിങ്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്കോട് നോക്കിയാൽ അറിയാം ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. അതായത് വിങ്ങിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ തരത്തിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. വിങ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തരത്തിലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ദിസ് വേ. സോ ദി air molecules are moving in the opposite direction. അപ്പോൾ എയർ മോളിക്യൂൾസ് ആർ മൂവിങ് അലോങ് എ സ്ട്രീം ലൈൻ. നമുക്കറിയാം ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പാത്തിനെ നമ്മൾ സ്ട്രീം ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ. സോ ഹിയർ വി ആർ ഡ്രോയിങ് സർട്ടൺ സ്ട്രീം ലൈൻസ് 1 2 3 4 എക്സെട്ര ലൈക്ക് ദിസ്. ആൻഡ് ഹിയർ ദി സ്ട്രീം ലൈൻ, ഈ സ്ട്രീം ലൈനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പോയാൽ മതി. ഇത് ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ 4 എന്നുള്ള സ്ട്രീം ലൈൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ കർവ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കാരണം ഇവിടെയുള്ള എയറൊക്കെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഈക്വലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം, ഇവിടുന്ന് ഉള്ള എയർ ഈ ഭാഗത്ത് നേരെ എത്തുന്ന ഒരേ സമയത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രീം ലൈനിലൂടെ പോകുന്ന എയർ മോളിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം ടൈം ഈക്വലാണ്. അപ്പോൾ ഈ 4 എന്നുള്ള സ്ട്രീം ലൈൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ V4 വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ V6. കാരണം V6നെ സംബന്ധിച്ച് സ്ട്രൈറ്റ് ആണ്, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി മതി. സോ here the velocity is more, that is at the upper part of the wing the velocity is more compared to the lower part. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ഏത് ഭാഗത്താണോ വെലോസിറ്റി കൂടുതൽ അവിടെ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇവിടുത്തെ P ടോപ്പ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ P ലോവർ പോർഷൻ. അതായത് ഇവിടെ വെലോസിറ്റി കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ സ്പിന്നിങ് ബോളിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രഷർ ഈസ് ആക്ടിങ് ഇൻ ദി നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ. ഈ തരത്തിലാണ് പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ഈസ് പി ടോപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് പി ലോ. ആൻഡ് ലോവർ പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ, ലോവർ പോർഷനിലെ പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണ്, ഇവിടെ പ്രഷർ കുറവാണ്. സോ ദർ ഇസ് എ നെറ്റ് പ്രഷർ ഇൻ ദി അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഈ തരത്തിൽ ആയിരിക്കും നെറ്റ് പ്രഷർ ഉണ്ടായിരിക്കുക. നെറ്റ് പ്രഷർ വിത്ത് ദ pressure difference, that is delta P, if it is in the upward direction, so there will be a force. നമുക്കറിയാം force is equal to what? Force is equal to delta P into A ആണ്. ഓക്കെ, delta P into A ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ delta P നമുക്ക് F by A കണ്ടെത്താം. നമുക്കറിയാം what is Bernoulli's principle. Bernoulli's principle is P1. നമുക്ക് ഇവിടെ half P1 square is equal to P2 by rho plus half V2 square. നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് ഈ 6th സ്ട്രീം ലൈൻ നമുക്ക് 1ഉം അതുപോലെ 4നെ 2 ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം P1 by rho
plus half V1 square is equal to P2 by rho plus half V2 square according to Bernoulli's principle. Here also we are not taking the potential energy term because the top and bottom surface are almost the same height. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം P1 minus P2 by rho is equal to half into V2 square minus V1 square. ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റിയതാണ്. So what is P1 minus P2? P1 minus P2 is the pressure difference that can we write it as delta P by rho is equal to half into V2 square minus V1 square. Actually what is V2? V2 is the velocity at the top and V1 is the velocity at the bottom. In terms of force we can write it as delta P is equal to F by A. So F by A into rho is equal to half into V2 square minus V1 square, or F or the dynamic lift F we can write it as F is equal to, you can take this A and rho to that side, that is rho A by 2 into V2 square minus V1 square. So that is the expression for dynamic lift F, lift which is acting in the upward direction because the pressure difference is in the upward direction. The net pressure is acting in the upward direction because there is a lower pressure which is having more value compared to the upper pressure, because at the upper region the velocity is more. So by applying Bernoulli's principle there is a pressure difference in the upward direction. So surely there is a force lift in the upward direction. So the expression for force lift is given by the expression rho A by 2 into V2 square minus V1 square. V2 and V1 are the velocities at the top and the bottom regions, and A is the area cross section and rho is the density of fluid and 2 is definitely a constant. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതുവരെ പഠിച്ച തിയറി പാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് വെഞ്ചറോമീറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലമാണ്. ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ എ ലാർജ് ആർട്ടറി ഓഫ് ആൻ അനസ്തൈസ്ഡ് ഡോഗ് ഈസ് ഡൈവേർട്ടഡ് ത്രൂ എ വെഞ്ചറോമീറ്റർ. അതായത് ഡോഗിൻ്റെ ലാർജ് ആർട്ടറിയിൽ നിന്ന് അത് വെഞ്ചറോമീറ്റർ വഴി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ദ വൈഡർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി മീറ്റർ, വെഞ്ചറോമീറ്ററിൻ്റെ വൈഡർ പാർട്ട്, അതായത് വെഞ്ചറോമീറ്റർ നമ്മളറിയാം രണ്ട് റീജിയൻ ഉണ്ട്, ഏരിയ കൂടിയ ഒരു റീജിയനും ഏരിയ കുറഞ്ഞ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഭാഗവും. അപ്പോൾ ലാർജ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 8 മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയറും നാരോവർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 4 മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയറുമാണ്. ദ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ്, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മാനോമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇവിടുത്തെ അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്ത പ്രഷർ ഡ്രോപ്പാണ് 24 പാസ്കൽ എങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ദ ആർട്ടറിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം. ബ്ലഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബ്ലഡാണ് ഈ ട്യൂബിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടറിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം P1 പ്ലസ് ഹാഫ് റോ V1 സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു P2 പ്ലസ് ഹാഫ് റോ V2 സ്ക്വയർ. നമ്മൾ പഠിച്ച എക്സ്പ്രഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് P1 മൈനസ് P2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ റോ ഇൻറ്റു V2 സ്ക്വയർ. നമ്മൾ മുന്നേ എഴുതിയതാണ്, മൈനസ് V1 സ്ക്വയർ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷനോ കണ്ടിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എ അതുപോലെ V1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ സ്മോൾ എ ഇൻറ്റു V2. ക്യാപിറ്റൽ എ V1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എ ഇൻറ്റു V2. സോ V2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ V1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ. ഞാനിവിടെ V2ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് P1 മൈനസ് P2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് റോ ഇൻറ്റു V2ന് പകരം എ സ്ക്വയർ V1 സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് V1 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും P1 മൈനസ് P2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് റോ V1 സ്ക്വയർ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം, ഉള്ളിൽ എ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് V1ൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് V1 സ്ക്വയർ എഴുതാം. വാട്ട് ഈസ് V1 സ്ക്വയർ? V1 സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ 2 P1 മൈനസ് P2 ഇട്ടും കൂടെ എഴുതി 2 ഇൻറ്റു P1 മൈനസ് P2, പിന്നെ റോ താഴത്തേക്ക് എഴുതി, പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് എ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1. സോ ദാറ്റ് ഈസ് V1 സ്ക്വയർ. നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് V1 ആണ്. സോ ടേക്ക് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഫോർ ദിസ് റൂട്ട് ഓഫ് 2 ഇൻറ്റു P1 മൈനസ് P2 പറഞ്ഞ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് 24 എന്നുള്ളത്. 24 പാസ്കൽ ദാറ്റ് ഈസ് 24 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ എന്ന് പറയുന്നത് 1.06 into 10⁻³ or
1060 നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻറ്റു എ ബൈ എ. വട്ട് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് 8 mm സ്ക്വയർ ആണ്, സ്മോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 mm സ്ക്വയർ ആണ്. സോ എ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വരും. അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് 2 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1. നമ്മൾ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ 0.125 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത്, 0.125. ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. എ ഫുള്ളി ലോഡഡ് ബോയിങ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഹാസ് എ മാസ് ഓഫ് 3.3 × 10⁵. അതായത് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ മാസാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇസ് ടോട്ടൽ വിങ് ഏരിയ ഈസ് 500 m². Then it is in level flight with a speed of 960 km/h. Estimate the pressure difference and also estimate the fractional increase in speed of air on the upper surface of wing relative to the lower surface. അതായത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്പീഡ്, അതായത് അപ്പർ സർഫസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ സ്പീഡിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എത്രയാണ് ലോവർ സർഫസുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പർ സർഫസിലുള്ള ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്പീഡിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എയർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 പാർട്ടുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എ പാർട്ട് ആദ്യം നോക്കാം. എ പാർട്ടിൽ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം എയർക്രാഫ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു mg. ദിസ് വെയിറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ബാലൻസ്ഡ് ബൈ ദി ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എയർക്രാഫ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ്, റിസൾട്ടൻ്റ് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ആണുള്ളത്. ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ വെയിറ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാം. സോ വെയിറ്റ് ഓഫ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ബൈ resultant upward force. Okay, so what is the resultant upward force? That is F. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇവിടെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആണ്. സോ F is equal to delta P into A or delta P is equal to F by A. What is delta P? Delta P നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല, അതുപോലെ A. That is this can be written as F is equal to delta P into A. This is equal to mg because F is equal to mg. അതായത് വെയിറ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും delta P is equal to mg divided by A. What is m? M is 3.3 into 10⁵. G is 9.8 divided by A എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 500 ആണ്. സോ 500 നമുക്ക് ചെയ്ത ആൻസർ കിട്ടും 6.5 into 10⁵ Newton per meter square. So that is the pressure difference between upper and lower level. ഇനി നമുക്ക് ബി പാർട്ടായിട്ട് ഫ്രാക്ഷണൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്പീഡ് കണ്ടെത്താം. നമുക്ക് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ലോവർ പോർഷനും അപ്പർ പോർഷനും ആൾമോസ്റ്റ് സെയിം ലെവലിലാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രഷറും അതേപോലെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിഫറൻസുകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ഡെൽറ്റ പി is equal to ρ/2 ഇൻറ്റു V2 സ്ക്വയർ മൈനസ് V1 സ്ക്വയർ. ഇതാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. ഡെൽറ്റ പി ഇസ് ദ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ്, റോ ഇസ് ദ ഡെൻസിറ്റി. നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് V1 ഉം V2 തമ്മിലുള്ള ആ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അഗെയിൻ ഡെൽറ്റ പി is equal to ρ/2 ഇൻറ്റു V2 പ്ലസ് V1 into V2 minus V1. V2 minus V1 is equal to 2 delta P divided by rho, then V2 plus V1 that is equal to V2 minus V1. നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അതായത് V2 minus V1 is equal to delta P അതേപോലെ നിർത്തി 2നെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു, then rho ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് വിടുന്നു, then V2 plus V1. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ V2 minus V1 ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സൈഡ് എഴുതി, ദെൻ ഡെൽറ്റ പി ബൈ റോ. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ 2 എന്നുള്ള ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ ആണ്, അതിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൻ ആസ് V2 plus V1 by 2. ഓക്കെ, ഈ 2നെ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, അപ്പോൾ വാല്യൂവിന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് V2 plus V1 by 2? V1 and V2 are the two speeds at the bottom and the top of the aircraft. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് ദിസ് V1 plus V2 by 2 എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൻ ആസ്
V average. So this can again written as V2 minus V1 is equal to delta P by rho into V average. Okay. Then what is this 960 kilometer? അതായത് ലെവൽ ഫ്ലൈറ്റ് ആവുന്ന സമയത്തുള്ള ആ എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ സ്പീഡാണ് 960 km/h. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ടേക്കൺ ആസ് V average. സോ V average is equal to 960 km/h. അതിനെ നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അതായത് 960 km/h 5/18 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ 267 m/s ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്പീഡാണ്. അതായത് V2 മൈനസ് V1 പറഞ്ഞ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്പീഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ V ആവറേജ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്പീഡ് കിട്ടുക. ദാറ്റ് ഈസ് V2 മൈനസ് V1 ബൈ V ആവറേജ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രാക്ഷണൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്പീഡ്. അതായത് എത്ര ചേഞ്ച് വന്നു സ്പീഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്പീഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് V ആവറേജ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ സ്പീഡ്. സോ change in quantity divided by that initial quantity, that is a fractional increase in quantity. So V2 minus V1 by V average is equal to, അപ്പോൾ V average ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ V average കൊണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അത് V average ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ ഇൻറ്റു V average സ്ക്വയർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി V2 minus V1 by V average is equal to ഡെൽറ്റ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ ഇൻറ്റു V average സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡെൽറ്റ പിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡെൽറ്റ പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ പി 6.5 × 10⁻³ റോ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് 1.2 ആൻഡ് V average നമ്മൾ കണ്ടെത്തി 267. അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി. V2 minus V1 by V average is equal to ഡെൽറ്റ പി is given as 6.5 × 10⁻³ divided by rho is given as 1.2 since it is air. Fluid എന്ന് പറയുന്ന എയർ ആണ് ഇൻറ്റു V average is 267 അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ. നമുക്ക് ചെയ്ത ആൻസർ കിട്ടും 0.08. അതായത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.08 ആണ്. അതിനെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ വിൽ ഗെറ്റ് 8%. പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ദി എയർ അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ഈസ് 8% compared to the lower portion. അതായത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്രാക്ഷണൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്പീഡ് ഓൺ ദി അപ്പർ സർഫസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ലോവർ സർഫസ്. അപ്പോൾ അപ്പർ സർഫസ് ലോവർ സർഫസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്പീഡ് ഈസ് 8% more for upper surface compared to lower surface. So that about this problem. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മെയിൻ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. വെഞ്ചുറിമീറ്റർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു. അതുപോലെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോയും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പിന്നിങ് ഓഫ് എ ബോളും അതേപോലെ ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് എ എയർ വിങ്, അതായത് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എയർ ലിഫ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് വിസ്കോസിറ്റി, അതിനുശേഷം സർഫസ് സെക്ഷൻ. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വിസ്കോസിറ്റി എന്നുള്ള ലിക്വിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വിഷ് യു ആൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.